come to first year, second semester, right? I hope all our students are safe and they are staying home. Okay, so I think all the families are also in a good position. Okay, right. Before going to start our Python programming, let me introduce myself. I am Dr. G. J. Sunny Dior, Associate Professor and Head of Artificial Intelligence and Machine Learning. I think you are the students of Artificial Intelligence and Machine Learning. So, before going to start our Python programming, I'm very happy that I am efficiently and effectively project our Python programming to our students. See, I am very happy. Also, I'm also very happy being as a HOD of this department. I am introducing with this platform. Okay, right. Before going to start our introduction to Python programming, our main motto is every language or everything whatever we are studying has some reasons why we are studying particular scenario. If you are studying English, so that you are very fond or familiar in English, at the end of the day you will be very effective in speaking English. If it is physics, if it is maths, if it is particular in particular language what you are studying, means there is some objectives. Here also, if we are studying Python, means we have some objectives. Why we are studying Python? Okay, so మనం before going to start this particular scenario, I think I will surely give whatever you need. That will be given in Telugu. Okay, whatever you need, that will be given in English, like abbreviations or definitions or any technical, all should come in English. If it is an example or particular process, a step-by-step scenario, I will dictate in Telugu. Okay, right. I hope all your students write your whatever I am saying in a particular books, so that you can be framing in your books. Okay, right. Why we have to learn Python? First of all, why we have to learn Python? See, before going to start this particular Python, you are familiar with the C language, right? Right. C language లో sum of two numbers అని మనం తీసుకుంటే, బేసిక్గా sum of two numbers అని మనం తీసుకుంటే, మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా రాస్తాం. 2 వేరియబుల్స్ ఆ 3 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం, డిక్లేర్ చేయాలిగా. ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి. ఏబిని మళ్ళీ రీడ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దాన్ని సిలో ప్లేస్ చేయాలి, సిని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఒక ఒక యాక్షన్కి వీఆర్ గివింగ్ 4 or 5 రియాక్షన్స్. ఏంటి యాక్షన్? సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. రియాక్షన్స్ ఏంటి? 3 వేరియబుల్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి, 3 వేరియబుల్ నుంచి రీడ్ చేయాలి, తర్వాత దాన్ని ఇంకొక దాంట్లో పంపాలి, రీడ్ చేసిందని ఎడిషన్ చేయాలి, దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఒక యాక్షన్ మనకి 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వస్తుంది. బట్ పైథాన్లో అలా ఉండదు. దెర్ ఈజ్ నో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకే, అంటే ఇంట్ ఏ కామా బి అలా తీసుకునే అవసరం లేదు, కూడా లేదు. మన రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి తీసుకోవటమే కాదు, అలా తీసుకునే లేదు. జస్ట్ 2 + 3 నువ్వు కొడితే అవుట్పుట్ 5 వచ్చేసింది. దెర్ ఈజ్ నో డిక్లరేషన్.
దెర్ ఈజ్ నో అలొకేషన్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, వినటానికి చాలా బాగుంది అనుకుంటుంది, బట్ ప్రాక్టికల్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ వాట్ ఈజ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వెరీ వెల్. ఫస్ట్ ఎందుకు చదవాలి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ పైథాన్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. చాలా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజెస్ మనకున్నాయి. ఓకే, చాలా చాలా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ జావా. ఓకే, నెక్స్ట్ C++, నెక్స్ట్ సి. మీరు అనుకుంటే ఇది కూడా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఇనీషియల్గా సి, తర్వాత సిపిపి, తర్వాత జావా, ఇవన్నీ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఇది కూడా పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజే. ఎందుకని పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ అంటే it is a programming language. First of all, it is incorporated with two languages like programming language, script language. For example, మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక పర్టికులర్ టీసీఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం. ఆ లాంగ్వేజ్ దేనికోసం ఉపయోగిస్తామంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని క్రియేట్ చేయడానికి, అంటే గైడ్. మనం చూసేదాన్ని ఏమంటారంటే గైడ్. ఇప్పుడు మాది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో డాష్ బోర్డ్ వచ్చిందిగా, ఎలా వచ్చింది? అదొక గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అమెజాన్లో ఒకటి వచ్చింది, ఒక సైట్ ఓపెన్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే గైడ్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని డిజైన్ చేయడానికి ఒక టూల్ కావాలి, దాన్ని రన్ చేయడానికి ఇంకొక టూల్ కావాలి. ఓకేనా? దానికి టీసీఎల్ అంటే డిజైన్ చేయడానికి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే దాన్ని రాయటానికి మళ్ళీ జావా లాంగ్వేజ్ కావాలి, స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. ఓకే, అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే మీ లెవెల్కు, అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక పని చేయటానికి రెండు చేతులు కావాలి. ఓకే, ఒక చేత్తో ఒక పని, ఇంకో చేత్తో ఇంకో పని చేస్తే రెండు పనులు అవుతున్నాయి కదా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ కూడా ఒకదాంతో ఒక చేత్తో ఒక పని, ఇంకో చేత్తో ఇంకో, రెండు చేతులతో చేసే పని ఒక చేత్తో చేస్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాము అంటే రెండు చేతులు ఏమంటాం అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయటం, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దానికి సంబంధించి స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? జావా కూడా స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్. రైట్ సార్, మరి ఇవన్నీ ఏదో విన్నాం కదా, సీను, సిపిపిలు, జావాలు విన్నాం కదా సార్, ఎందుకు పైథాన్ సార్ అంటే సీను, సిపిపి, జావా ఈ మూడు ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్. నువ్వు ఇలానే రాయాలి, నువ్వు ఇలానే వెళ్ళాలి. మా ఇంట్లో చెప్తా ఉంటారు, బేసికల్గా పేరెంట్స్ చెప్తారు ఏమని అంటే నువ్వు ఇలానే వెళ్ళాలి, నువ్వు ఇలానే చదవాలి, నువ్వు ఇలానే తినాలి, నువ్వు ఇలానే ఉండాలి. ఓకే, మనకేమనిపించింది, జస్ట్ ఏంటి వీళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు, మనం ఇలా ఉంటే ఎలా ఏంటి, మనకు కొంచెం ఫ్రీడమ్ కావాలి కదా అనుకుంటాను. సో వన్స్ నీకు ఫ్రీడమ్ వస్తే నువ్వు ఎలా ఉంటావు, హ్యాపీగా ఉంటావు కదా. అలా అని ఇది కూడా అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం కాకుండా నీకు యూజర్కి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా రాసుకునే లాంగ్వేజ్ ఏమంటాము అంటే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ అంటే మళ్ళీ ఆల్రెడీ సి ఈజ్ ఎ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. రైట్, అర్థమవుతుంది నాకు? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ ఎ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఏదైతే ప్యూర్లీ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఉండి ఈజీగా అర్థమయ్యి ప్రాసెస్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంట. అంటే ఇంగ్లీష్లో రాసే ప్రతి భాష హై లెవెల్ లాంగ్వేజే. బట్ కొన్నిసార్లు మనం జీరోస్లు, వన్స్లు యూజ్ చేస్తాం కదా. సో అలాంటి మైక్రో ప్రాసెస్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. అలా కాకుండా ఓన్లీ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్తో రాస్తే అది లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. ఈ 3 కేటగిరీస్. ఓకే, ఒకటి మిడిల్ లెవెల్, లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరోస్, డిక్షనరీ లాంగ్వేజ్లో రాసాం. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే కొన్నిసార్లు హై లెవెల్లో రాస్తాం, కొన్నిసార్లు జీరోస్, వన్స్లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ అంటే అచ్చంగా ఈజీగా
ఓన్లీ ఇంగ్లీష్తో రాసే లాంగ్వేజ్ని ఏమంటామంటే అర్థమవుతుంది అది కూడా. ఓకే, దాన్ని ఏమంటామంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటాం. ఓకే, రైట్. ఇట్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు లెర్న్. ఈజీ టు లెర్న్ అంటే ఏంటంటే సింటాక్స్ అనేది అర్థమైంది అనమాట. చూడంగానే ఈ సింటాక్స్ అర్థమైంది ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చాలా టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా, అంటే మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి వీఆర్ సిఎస్సి స్ట్రీమ్ అంటాం, ఈసీ వాళ్ళు ఈసీఈ స్ట్రీమ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ సి చదువుతాము, సిపిపిలు జావాలు పైథాన్ చదువుతాం. వాళ్ళు మహా అయితే సి చదువుతారు, అవునా. ఇప్పుడు ఫైనల్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సీలు జావాలు అంటే వాళ్ళు మర్చిపోతారు కామన్గా. బట్ పైథాన్ చూడంగానే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఎండ్ యూజర్ అంటే అర్థం కాని ఎవరైతే మనుషులు ఉంటారో వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం. ఎండ్ యూజర్ అంటే ఎవరైతే పర్టికులర్ అర్థం కాకుండా చూసుకునేవాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం ఉందనుకోండి, ఏటీఎంలో ప్రాసెస్ మనకేమీ తెలియదు, బట్ ఏం చేస్తున్నాం, తీసుకుంటున్నాం, డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం. మనకేం తెలుసు, ఏటీఎం కార్డుని ఇన్సర్ట్ చేసి పడిచ్చే ప్రాసెస్ ప్రెస్ చేసి మన పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి డబ్బులు తీసుకోవడం మాత్రమే తెలుసు. ఆ లోపల ఎలా ఏ విధంగా మనీ అనే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, బట్ మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నామా లేదా. అలానే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఏమీ తెలియకపోయినా కానీ మనం ఈజీగా చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే మనం ఏమంటే ఈజీ టు లెర్న్. మనం కాదు, అర్థం కాని ఎవరైనా సరే వాళ్ళు చూసి ఈజీగా ఏం చేసుకోవచ్చు, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. సీలు సిపిపిలు జావాలు చదవకపోయినా, పాయింట్ అది, అవి చదవకపోయినా ఇది చూడంగానే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇంటిగ్రేషన్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే బేసికల్గా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అసలు ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ ఎందుకు ఉంది అంటే, మనకి రీసెంట్గా మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఇది భూమి ఉన్నది, రేపు అన్న రోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ హై పే కూడా ఉంటుంది అని జాయిన్ అయ్యారు కదా. 100% అది కరెక్ట్. సిఎస్సితో పోలిస్తే మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ చాలా 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 డిమాండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ప్రజెంట్. ఎందుకు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బూమింగ్ సబ్జెక్ట్స్, బూమింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే చాలా పెద్ద వాస్ట్ సిలబస్, వాస్ట్ కంటెంట్, అంటే చాలా ఎక్కువ కంటెంట్తో ఉంటుంది. ఇంత ఎక్కువ కంటెంట్తో నువ్వు కోడింగ్ రాయాలి అంటే జావా కానీ సీలు కానీ సిపిపిలు కానీ ఓ పుస్తకం పట్టింది. సో ఆ పుస్తకం పట్టేదాన్ని 10 పేజీల్లో రాస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఓకే, అందుకని వీఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ దిస్ లాంగ్వేజ్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ నెససరీ లాంగ్వేజ్, సి ఈజ్ ఏ నెససరీ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇంజనీర్స్. Similarly, Python is a necessary language for artificial intelligence and machine learning students. ఎందుకని రేపు చదివే ఏ పర్టికులర్ సినారీ అయినా దే ప్లాట్ఫామ్ మీద నువ్వు వర్క్ చేయాలి అంటే పైథాన్ మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ హ్యాండిల్ మోర్ డేటా విత్ లెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇది ఎక్కువ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనే కంటెంట్ రెండు విడివిడిగా సంబంధించింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం ఏంటి అంటే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక అనాలిసిస్తో చేసే పని. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఒక అనాలిసిస్తో చేసే పనిని ఓకే నువ్వు 100% ఎఫిషియెంట్గా చేసి, అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఇది నేను చేయగలుగుతాను, ఒక ఇల్యూజన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. ఇల్యూషన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే టూల్ ఏంటంటే పైథాన్. ఓకే, రైట్. యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో కానీ, ఓకే, నీకు గ్రాఫికల్ ఏదైనా సరే వెబ్కి సంబంధించి ఏదైనా సరే నీకు
ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ హై డిమాండ్ అండ్ హై పే. హై డిమాండ్ అండ్ హై పే అంటే ఇప్పుడు బాగా డిమాండ్ ఉంది. మీరు ఒకసారి గూగుల్లో చెక్ చేస్తే టాప్ పేయబుల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే థర్డ్ పైథాన్. ఓకేనా. జావా ఏ7తో ఎత్తున ఒకప్పుడు 2010 అంటే 2010లో ఇది బాగా ఎగ్జిస్టెన్స్లో వచ్చింది. 2010లో ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంది. అప్పుడు దాకా నీకు జావా టాప్ 3లో ఉండేది. ఇప్పుడు జావా టాప్ 7లో ఉందో 6లో ఉంది. బట్ పైథాన్ దీన్ని దాటుకుని ఎప్పుడు వచ్చిన టాప్ 3 లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఎందుకు అంటే ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం కదా. ఓకే. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏ లాంగ్వేజ్ సీలు జావాలు చెయ్యొచ్చు, చేయకూడదు అని చెప్పట్లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్, అంటే ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. మీకు సీని కానీ సిపిపి జావా ఈజ్ ఏ కంపైలర్. ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? నీ సోర్స్ కోడ్ మీకు రాస్తాను టెక్స్ట్. కంపైలేషన్ అంటే చూడండి అమ్మా, నువ్వు సోర్స్ కోడ్ రాస్తావు ఇట్లా, ఇదేగా నీ సోర్స్ కోడ్. నీ సోర్స్ కోడ్ ఇంగ్లీష్ అంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రాస్తావు. బట్ ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్లో రాసేది సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. సో అదేం చేసిద్ది అంటే ఇది ముందు ఏం చేసిద్ది, కన్వర్ట్ చేసిద్ది. సోర్స్ కోడ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసిద్ది? ఇది కన్వర్ట్ చేసింది. ఎలా కన్వర్ట్ చేసింది అంటే మెషిన్ కోడ్తో కన్వర్ట్ చేసింది. సోర్స్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్తో కన్వర్ట్ చేసింది. అంటే ఏంటి? జీరోస్ వన్స్, జీరోస్. సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసింది. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత నీకేం జరిగిద్ది అంటే ఇంటర్ప్రిటర్ వర్కౌట్ అయింది. ఇంటర్ప్రిటర్ పని ఏంటి? నువ్వు ఏదైతే అడిగావో దానికి ఏం చూపిస్తుంది? అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ రన్. ఓకే. నీ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయాలి అంటే ముందు కంపైల్ చేసి రన్ చేయాలి. ఎందుకు రన్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ నువ్వు చూడటానికి. బట్ మీకు ఏముండదు, ఇది ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? ఈ ప్రాసెస్ని కంపైలర్ అంటాం. కంపైలర్. దీన్ని ఏమంటాం? ఇంటర్ప్రిటర్ అంటాం. ఓకే. సో అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే ఏం లేదు, ఇది ఈ కంపైలర్ ప్రాసెస్ అంటే సోర్స్ కోడ్ని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసే అవసరము లేదు. పాయింట్ క్లియర్? మరి ఏం అవసరం అంటే ఇదే సోర్స్ కోడ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఇది పవర్ఫుల్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇది అన్నమాట. ఇదే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దీన్ని రన్ చేస్తే అంటే ఏంటి? ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే ఇంకేమొచ్చింది? అవుట్పుట్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఓన్లీ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే. ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1989 విత్ 1.0 వర్షన్తో స్టార్ట్ అయింది. లేటెస్ట్ సమ్ ఫీచర్స్, కొన్ని ఫీచర్స్ని అంటే ఫస్ట్ వర్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫీచర్స్ ఏముండవు కదా, ఇనీషియల్గా ఏముండవు కదా. ఓకే. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇల్లు కడతావు అనుకో, ముందే నీకు ఇల్లు ఉంటుంది. ఏంటో ముందు స్థలం ఉంటుంది, తర్వాత చిన్నగా ఒకటి కట్టుకుంటూ వస్తే నీకు ఇల్లు వచ్చింది. అలానే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ ఫస్ట్లోనే నీకు అన్ని రావట్లా. ఫస్ట్ దాని ఫీచర్ని అనుకున్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 1.0తో స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు 1989. అంటే ఇదేదో కొత్త లాంగ్వేజ్ కాదు, ఇది ఎప్పుడో పాత లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. దీనికి ఏ వర్షన్తో స్టార్ట్ చేసాం? 1.0తో స్టార్ట్ చేసాం. అలా కొన్ని ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫీచర్లు కలిపి అసలు ఇది ఎప్పుడు అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ని కూడా యూజ్ చేయాలి అని ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే 1991 స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 1991 నుంచి ఈ లాంగ్వేజ్ని వాడుతున్నారు. బట్ ఎప్పటి నుంచి బాగా యూజ్ అయిందంటే 2010 నుంచి బాగా యూజ్ అయింది. ఎందుకనంటే ఈ ఏదైతే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయో ఆ లాంగ్వేజెస్ వాడటం వల్ల ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉందో ఇది బాగా ఉపయోగపడింది అనమాట. ఓకేనా. రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్. సో సింపుల్గా నీకు అసలు పైథాన్ అంటే ఏంట్రా అని అడిగారు అనుకో, నువ్వు ఏం చెప్తావు?
Sir, Python is a very most powerful high language, sir, which is easy to learn all the object-oriented features. Object-oriented features అంటే మనం తర్వాత చూద్దాం, ఓకేనా? రైట్. సో డెఫినేషన్ రాసుకోమంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ మోస్ట్ powerful high-level language which is easy to learn for any other languages which are incorporated with object-oriented features. Okay, that's about introduction of Python. ఎవరు కనుక్కున్నారు, ఎప్పుడు డిజైన్ చేసాము, ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు. పైథాన్ ఈజ్ ఏ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్ టు బి ఈజీ టు రీడ్ అండ్ సింపుల్ టు ఇంప్లిమెంట్. చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సి ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్. ఇది ఇక్కడ రాలేదు అనుకుంటా, ఇక్కడ రాలేదా? సారీ, ఓపెన్ సోర్స్ చెప్పలేదా? ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైనా దొరికింది. నెట్లో జావా నుంచి జావా లాగానే పైథాన్ కూడా నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దానివల్ల నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకోండి, జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కోవాలి, ఫ్రీగా దొరకదు. ఓకే, ఒక సైట్లోకి వెళ్ళి డబ్బు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐబిఎం అనో విప్రో అనో కంపెనీ ఉంది. ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకో మళ్ళీ వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ కొనుక్కోవాలి. అలా కాకుండా వాళ్ళ ఇది ఫ్రీ ఓపెన్ సోర్స్ అవ్వటం వల్ల నెట్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కడు ఏం చేయొచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఓపెన్గా దొరికేది. ఓపెన్ అంటే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునేది కాదు. ఓపెన్గా నీకు నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా వాళ్ళ మార్కెట్ అనేది పెరిగింది, డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గిపోయింది కదా. సో ఇంకో మాట కూడా అంటాం, ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. సో ఐ ఆమ్ ఏ పర్సన్ హూ కెన్ టీచ్ యూ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్. ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మేనర్ అంటే ఎఫెక్టివ్ అంటే నేను బాగా చెప్పగలుగుతాను, మీకు బాగా అర్థమైంది. ఎఫిషియంట్ అంటే అందులో మిమ్మల్ని ఏం చేయగలుగుతాము. ఎఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ రెండు, ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. ఎఫెక్టివ్ అంటే మీ వర్క్ పాయింట్, ఎఫిషియంట్ అంటే టైం పాయింట్ ఆఫ్ ఎంత ఫాస్ట్గా నువ్వు నేర్చుకుంటావు, స్ట్రాంగ్గా ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటావు. ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియంట్. ఓకే, రైట్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ నుంచి సింపుల్. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే మీకు అర్థమైపోయింది, ఫ్రీ టు యూస్. పైథాన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఏ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ రూబీ అని ఒక లాంగ్వేజ్, పర్ల్ అని ఒక లాంగ్వేజ్, ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్ కంటెంట్. సో వెబ్ అప్లికేషన్స్కి ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం, జావా స్క్రిప్ట్ కూడా. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ 2D and 3D ఇమేజింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇదిగోండి, 2D and 3D పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, వెబ్ అప్లికేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఇవన్నిట్లో కూడా మనం ఈ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అప్లికేషన్స్లో ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. పైథాన్ ఏపీఐలో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి, బ్లెండర్ అని, ఆటోడెస్క్ మాయా అని, ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్. ఈ ఏదైతే మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటామో వాటి టూల్స్ అన్నమాట. రైట్. దీన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే .py ఫైల్స్తో స్టోర్ చేస్తాం. ఇవన్నీ మనం ప్రోగ్రామింగ్ అప్పుడు చేసుకుంటాం. రైట్. అసలు ఈ పైథాన్ ఎవరు కనుక్కున్నారు, ఎందుకు కనుక్కున్నది, దేనివల్ల కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది? ఓకే, సరే, రైట్. గైడో వ్యాన్ రోసమ్ ఫ్రమ్ నెదర్లాండ్. ఎక్కడి నుంచి వాడు? ఈ గైడో వ్యాన్ రోసమ్ అనేవాడు నెదర్లాండ్లో ఉంటాడన్నమాట. సో ఈ గైడో వ్యాన్ రోసమ్ అనే అతనే ఈ పైథాన్ని క్రియేట్ చేశాడు. ఎందుకు కనుగొన్నాడంటే ఈ వ్యాన్ రోసమ్ అని, ఈ గైడో అనే అతను ఎక్కడో మనకి ఇప్పుడు నాసా ఎలా ఉందో, సారీ మనకి ఇస్రో ఎలా ఉందో, అమెరికాలో కూడా నాసా అని ఉంటుందిగా, అక్కడ దానికి సంబంధించిన కొన్ని రీసెర్చ్ వాటిల్లో ఈ వ్యాన్ రోసమ్ అనే అతను వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నాడు అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్. సో పనిలో పని ఇంట్లో కూడా తను వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇంట్లో అంటే నెదర్లాండ్లో అనమాట. నెదర్లాండ్ సంబంధించి రీసెర్చ్ సెంటర్లోను,
అమెరికాలో ఉన్న నాసాలోను ఈ సైంటిస్టులు అంటాం కదా, అట్లా అని ఇతను కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఈయన వర్క్ని అక్కడ చేస్తున్నాడు. సో ఆయన 1986లో ఓకేనా ఎక్కడ వర్క్ చేస్తాడంటే సిడబ్ల్యూఐ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తాడు అమెరికాలో. అప్పుడు ఈ wrote అండ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ గ్లోబ్ రొటీన్ టు బిఎస్డి యూనిక్స్. అంటే ఏంటంటే ఆయన ఒక వర్క్ చేస్తాడు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో, ఇక్కడ సిడబ్ల్యూఐలో. ఏం పని అంటే ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అనమాట. అంటే నీ నేము ఈ పర్టికులర్ వాటిల్లో ఉందా లేదా, ఈ పర్టికులర్ వాటిల్లో ఉందా లేదా అనేది కోసం ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నాడు. సో అంటే ఆ వర్క్లో ఈయన చేస్తున్నాడు. ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చాలా దాన్ని ఏమంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అయిపోయాడు. చేసిన పని మళ్ళీ చేయటం, లేకపోతే అనవసరంగా కోడింగ్ రాయటం, ఇవన్నీ తను చేయటం వల్ల ఆయనకి చాలా 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 ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి అప్పుడు పైథాన్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అనమాట. ఓకే, వైల్ అట్ ద సిడబ్ల్యూఐ వర్క్డ్ ఫర్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఆన్ ద ఏబిసి సిస్టమ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ గ్లోబ్ రొటీన్ అనే ఒక టాస్క్, ఈ టాస్క్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్ మీద అంటే ఏ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడంటే ఏబిసి అనే లాంగ్వేజ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు. దట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై లియో గర్టస్, స్టీవెన్ పెంబర్టన్ అండ్ లాంబర్ట్ మేటన్స్. మీరు ఇప్పుడు పైథాన్ చదివేటప్పుడు ఈ లాంబర్ట్నే చదువుతాం అనమాట. ఓకే, వంశీ కురుమా అనే ఒక సబ్ బుక్, నెక్స్ట్ లాంబర్ట్ అని ఇంకో బుక్, ఈ రెండు ప్రిస్క్రైబ్డ్ బుక్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ రెండు ప్రిస్క్రైబ్డ్ బుక్స్. సో మాక్సిమం మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే వంశీ కురుమా అర్థమయ్యేది కాబట్టి చిన్న బుక్, అది మీరు తీసుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఏబిసి సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఈ ముగ్గురు. ఈయన ఏ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తాడంటే ఏబిసి సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తాడు. ఏ టాస్క్ కోసం వర్క్ చేస్తాడంటే గ్లోబ్ రొటీన్ అనే టాస్క్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఈ గ్లోబ్ రొటీన్ చేసేటప్పుడు ఆయనకి ఐడియా వచ్చి ఈ పైథాన్ని డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ 1980స్లో ఈ వర్క్ చేశాడో తర్వాత ఈ సిడబ్ల్యూఐ నుంచి జోప్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి 2000లో మూవ్ అయ్యాడు. అక్కడి నుంచి 2003 దాకా అక్కడే వర్క్ చేశాడు. తర్వాత ఈ బిగాన్ టు సర్వింగ్ ఎలిమెంటరీ సెక్యూరిటీ వేర్ హీ వర్క్డ్ ఆన్ ఏ కస్టమర్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్. తర్వాత ఎక్కడ వర్క్ చేశాడు 2003 నుంచి 2005 దాకా సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్యూరిటీ కోసం, ఓకే, వాళ్ళ దేశం సెక్యూరిటీ కోసం అతను యూజ్ చేశాడు. ఓకే, సర్వ్ చేశాడు. తర్వాత 2005లో గూగుల్లోకి జాయిన్ అయ్యాడు. ఎప్పుడు దాకా అంటే 2012 దాకా. మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అయ్యి 2018 దాకా కంటిన్యూ అయ్యి తర్వాత అతను రీసెంట్గా రిటైర్మెంట్ కూడా ప్రకటించాడు ఇంకా చేయనని. బట్ 2020లో మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాడు. నిన్న దేనికి కరోనా కోవిడ్ దాంట్లో తన సేవల కోసం ఏమైనా తన సర్వీస్ ఎక్కడన్నా ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ 2020లో రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యాడు. వ్యాన్ రోసన్ డెవలప్డ్ ఓపెన్ సోర్స్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ ఇన్ 1991. ఇక్కడ నుంచి చూడండి 1986లో స్టార్ట్ చేసిన వాడు, ఓకే, 1989లో స్టార్ట్ చేసినాడు. ఈ 3 years 1.0 వర్షన్ 1.1 వర్షన్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఫ్రీ సోర్స్ కాదు. ఇప్పుడు ఫ్రీ సోర్స్ అయింది అంటే 1991 ఇది ఫ్రీ సోర్స్ అయింది. సో దట్ ఇట్ వాస్ డిజైన్డ్ యాజ్ అన్ ఈజీ టు యూజ్ లాంగ్వేజ్. డిజైన్డ్ యాజ్ అన్ ఈజీ టు యూజ్ లాంగ్వేజ్. ఎలా డిజైన్ అయిందంటే ఈజీగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చేటట్టు డిజైన్ అయింది. ఎందుకంటే మెయిన్ ఎలా అంటే with features such as using indentation instead of brackets to group statements. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే తీసుకుందాం. అరేని ఏం చేస్తాం, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్ చేస్తాం, అవునా. ఇంకొకటి ప్రతిదీ కూడా మనం గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా బ్రాకెట్స్లో ప్లేస్ చేయాలి. అసలు ఇందులో మనకి బ్రాకెట్స్ అంటూ ఏముండవు. గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ డైరెక్ట్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ చాలా ఉన్నాయి. సెమీ కాలన్ ఇవ్వచ్చు, సెమీ కాలన్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ఓకేనా, వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. సో ఇలాంటి అడిషనల్ ఫీచర్స్ అన్నీ 1991లో తను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి పైథాన్ ఏమైంది అంటే పైథాన్ ఈజ్ ఏ వెరీ కాంపాక్ట్ లాంగ్వేజ్ డిజైన్ టు సో దట్ కాంప్లెక్స్ జాబ్స్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ స్టేట్మెంట్స్. పెద్ద ప్రోగ్రామ్, పెద్ద స్టేట్మెంట్లు కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. 10 పేజీలు రాసే ప్రోగ్రామ్ కూడా 1-2 పేజీల్లో రాసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. డ్యూరింగ్ 2010s పైథాన్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ లాంగ్వేజెస్ అలాంగ్ విత్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు మనకి రెండు లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజెస్, జావా ఒకటి,
పైథాన్ ఇది వరకు జావానే పైథాన్ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అసలుకి వాట్ మేక్స్ టు ఇన్వెంట్ పైథాన్, అసలు పైథాన్ తను ఎందుకు ఇన్వెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. తను 1980లో తనకి క్రిస్మస్ హాలిడేస్ వచ్చాయి. సో క్రిస్మస్ హాలిడేస్ 1 వీక్ వచ్చాయి అనమాట. ఆ 1 వీక్ తన ఆఫీస్ లేకపోతే ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. తను ఇంట్లోనే ఉండేసరికి తనకి మనకు ఒక్కొక్క హాబీ ఉంటుంది. ఒకటి క్రికెట్ హాబీ, ఒకటి మూవీస్ హాబీ, ఓకే, ఒకడికి స్లీపింగ్, ఒకడికి ఈటింగ్, ఒకటి స్టడీయింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క హాబీస్. దీనికి హాబీ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ రాయటం. ఓకే, సో అప్పుడు ఆ బోర్గా ఫీల్ అవుతాను. ఆ ఏబీసీలో కొన్ని ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ఏబీసీలో ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో తనకి హెడేక్ అనిపించింది, ఫ్రస్ట్రేషన్ అనిపించింది. ఆ 1 వీక్ కూర్చొని తను ఏం చేశాడంటే ఒక ఐడియాతో ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఈ ఏదైతే గ్లోబల్ రొటీన్ కాల్స్ ఉన్నాయో వీటిని ఫీచర్స్ని తను ఫ్రస్ట్రేషన్గా ఫీల్ అయ్యి, ఓకే, తను ఖాళీగా ఉన్న టైంలో తన హాబీ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ని ఏబీసీ నుంచి, అందుకనే తను ఏబీసీ అనే లాంగ్వేజ్కి బాగా రికగ్నైజ్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే దానివల్ల తిను పైథాన్ రాశాడు కాబట్టి. మనం ఏమనుకుంటాం, ఇప్పుడు ఎవరు నీకు మంచి చెప్పాడు అనుకో మనం తిట్టుకుంటాం. ఎందుకని? ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఈస్ వాడికి మంచి చెప్తున్నాడు, వాడిని తిట్టుకుంటున్నాడు. వీడు అలా కాదు, ఏబీసీ ద్వారా తిను పైథాన్ ఇన్వెంట్ చేశాడు కాబట్టి ఈజ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు పైథాన్. ఓకే, సారీ ఏబీసీ. ఓకే, అసలు ఓకే ఇన్వెన్షన్ ఎందుకు అర్థమైందిగా, రైట్. అసలు పైథాన్ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది? పైథాన్ నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే గాడీ వాన్ రాసమ్ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ డిరైవ్డ్ నేమ్ పైథాన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్ స్కెచ్ కామెడీ సిరీస్. తను ఇంట్లో కూర్చొని ఒక కామెడీ సిరీస్ని చూస్తాడు, తన ఫేవరెట్ సిరీస్ అనమాట. ఏంటది? బ్రిటిష్ కామెడీ సిరీస్ ఏంటి? మాంటీ పైథాన్స్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్. తనకి ఇష్టమైన అనమాట మాంటీ పైథాన్స్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అనే ఒక కామెడీ సిరీస్ని చూస్తూ ఉంటాడు. చూసే టైంలో అతనికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ 100% కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత తను ఒక నేమ్ పెడదాం అనుకుంటాడు. ఆ నేమ్ ఎలా పెడదాం అనుకుంటాడంటే ఒక యూనిక్గా, ఆ నేమ్ యూనిక్గా ఉండాలి, నెక్స్ట్ సెక్యూర్గా ఉండాలి, క్యాచీగా ఉండాలి. సో అలా ఏమిటి అని అనుకుని ఇట్లా ఆలోచించే లోపు ఆ టైంలో ఆ సర్కస్ చూసే టైంలో పైథాన్ వచ్చింది అనమాట. ఆ పైథాన్ చూడంగానే ఎటుకుడి ఇది అనుకునేటప్పుడు పైథాన్ కనపడింది కాబట్టి ఈ నేమ్డ్ దట్ యాజ్ పైథాన్. అదిగోన షీఈ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ దీనికి. కానీ తను అనుకుంటాడు వైల్ డిసైడింగ్ ఇట్ హీ వాజ్ ఇన్ ఏ స్లైట్లీ ఇర్రివలెంట్ మోడ్. అంటే ఏంటి, ఆయన అనుకోవటం, అది కనపడటం, పైథాన్ పేరు రావటం అనేది ఇర్రివెంట్. నాకు ఇష్టంగా ఏం పెట్టలేదు, అట్లా వచ్చింది కాబట్టి తను పెట్టేశాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పైథాన్, హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాన్. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పైథాన్ అంటే ఇది. దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పైథాన్, వై వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ పైథాన్. నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ పైథాన్ అంటే ఎవరి గురించి? గైడో వాన్ రోసమ్ గురించి. గైడో వాన్ రోసమ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఏ విధంగా ఇన్వెంట్ ఎందుకు నేమ్ చేశాడు. I hope you understand this session. From tomorrow onwards, we will start the continuation of the Python program. I hope you learn. I hope you understand. I hope you are very active for listening this class. Okay. Thank you. Thank you all.